Good evening, everyone. Good evening, sir. Um, how many of you have read this book? You have distributed this book to some of the students. How many of you read this? Yes. To start with, first I am feel very honored to speak about this book in the presence of sir, because in life everyone we go through some ups and downs. Is it or not? Yes. So we face, and especially with respect to this UPC journey, we go through a lot of challenges, and sir has very beautifully shared in this book, because uh, everybody face the failure at one or the point of time. What we observe is, see, those who face failure at the early stage of life, sure they will do some excellence at the latter stage of life, because it is this failure that will give them that experience. But how many of them are actually coming out of the failure successfully? That is what it actually determines the temperament or character of a person. Yes. Yes. To talk about the book, Sir has shared his life experience, especially uh, to share some of the moments when he was about to join the college. So Sir shared that he wanted to do to become an engineer, but not engineer. He wanted to study some life sciences arts course, but his father at that time preferred him to that is take the course of engineering, and he has explained very critically, especially what are the experience he went through, in a manner that at a point of time he respected his parents' words, which every one of us do. Is it or not? After finishing school or college, we listen to the parents' words, and every one of us went through that dilemma. But how we resolve it and then come out of it and work for or look for something what we want to achieve in life is something few people in the world are able to do. And some of the memorable things in this book is, it will give you, each one of you who is going to read this book, it will surely motivate you, inspire you, and it will give you some sense of fire to continue what you want to do in life. Because we often look at small challenges, small failures in life, and feel very disheartened, especially the youth of this generation. For every small failure, we react so much. But looking at SAR's journey, especially the kind of opportunities which were available at that time compared to today, it was very limited, with limited guidance, and even the economic condition and the responsibility which he has attached with to pursue his dream is really wonderful, which all of us should learn from sir. And in addition to that, some of the other learning points from the book is, see, especially the SAR's interview experience with respect to even interview students, SAR has provided his valuable insights to the students. And even every one of you who are preparing for this exam, I would advise to have a read on this book and interact with SAR at least once in your lifetime, because it's very rare to find persons who actually fight at every challenges in their life. That is what we all keep doing, but some or the other way we miss the dream or miss the end point, and we feel very disheartened. So we should learn that quality of fighting till the success. That is something we should inculcate. I hope every one of you who are going to read this book, you will get a very nice experience. Yes, thank you. Thank you, sir. Let us now watch the journey of Guru Prasad sir.
Good evening, everyone. First, tell me, should I talk in English or in Kannada? Kannada, okay. ನನ್ನ ಬುಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್, ಈ ಬುಕ್ ಯಾಕೆ ಬರದೆ? ಈ ಬುಕ್ ಯಾಕೆ ಬರದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷದಿಂದ, ಅಂದರೆ 2018 ಇಂದ, ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ. In the year 2011, I retired from police service at DGP, 2011. Same year, 2011, same year, I was called by the UPSC to be on the interview board of CAPF. That was the first interview of CAPF. I was a board member. In the year 2012, I was a board member of Indian Forest Service. In the year 2013, first time I was in the civil service examination interview. 2014 civil service exam. 2015 civil service exam. 2016 civil service exam. So, and subsequently, because I attained the age of 65 years, in the UPSC, anybody who crosses 65 years cannot be a member of the board. Can you tell me why? Anybody? Why 65 is the age limit? Because the chairman of the UPSC retires at 30. It's a constitutional post, so nobody older than chairman can be in the board. So that is the reason why not only anybody who is above 65 is not on the board of UPSC. So ಅಂದರೆ 65 ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಬೇಕು? ನಾನು 6 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. 2011 to 2006 6 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ UPSC ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೈನ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ನನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ UPSC ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು 1, 2, 3 ಜನ ಚೇರ್ಮನ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳು ನೋಡಿದೆ. ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ UPSC ಪ್ರೀತಿ ಸೂದನ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ UPSC is 4 years junior to me. Andhra Pradesh cadre IAS officer. Our nan book, she released one book before she became UPSC member. She released one of my book in Delhi. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮಂಥ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೇ ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ನಾನೇ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಚೇರ್ಮನ್, ನಾವು 1, 2, 3, 4, 5 ಬಾರಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 5 times. So I have recruited 750 PSIs. 750. The people whom I have recruited today are DYSPs, some are still inspectors. And afterwards I joined a group, healthcare and university group, wherein I was CEO. In that capacity I have selected, I have interviewed 2,000, 3,000 students. In my life I must have interviewed more than 100,000 students. ಅಂದರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್
ಲಿಟಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಲಿಟಲ್ ಯಾರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಹರೋ ಅನರ್ಹರೋ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಟಿಲ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ UPSC ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್, ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ associate myself with any coaching institute, any training institute, any private. I could not even coach anybody for the interview. That was a ban. They take an undertaking from us that I am not, and if they come to know that you are doing any such thing, same time they debar you. Hagagi till 2016 I could not do any coaching. Afterwards I started ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದಾನೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು, ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ನೆವ್ಯೂ ನೀಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್. ವಿತ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ 2018 I have been regularly in touch with the civil service aspirants and helping them in interview. What I have seen, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಬುಕ್ ಹೆಸರು BSc ಫೇಲ್ IPS ಪಾಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು BSc ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 3 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ BSc ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ BSc ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ BSc ಥರ್ಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ನಾನೊಬ್ಬ ಫೇಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 2 ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 3 ಅಟೆಂಪ್ಟ್, 5 ಸಲ ಅಲ್ಲೇ ಆಗೋಯ್ತು. UPSC fortunately, despite this failure, you must be asking, ನಾನು BSc ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದೆ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಐ ಆಮ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ BSc ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್. ಬಟ್ ಐ ಟುಕ್ ಅಪ್ ಟೋಟಲಿ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದ್ದವರು ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ತಗೋತಾರೆ, ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ BSc ಓದೋನು ಐ ಟುಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಸ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ MA. To get my MA seat, I have knocked at the door of my professor 17 times. 17 ಸಲ ಓಡಿಸಿದ್ರು ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನು ಛಲ ಬಿಡದೆ 17ನೇ ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ MA examination. I studied in Karnataka University, Dharwad. A BSc failed student, I got the first rank in MA English examination. I got a gold medal. ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ನಾನು BSc ಫೇಲ್ ಆದರೂ MA ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ತಗೊಂಡ ನಂತರ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಬಂದು ನೀನು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿವಿಲ್, ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವಿದ್ದಿದ್ದು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ. ಇವರ್ಯಾರು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ನೀವು ಹಾವೇರಿಯವರು. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸಂಬಡಿ, ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಫಾರ್ IPS. ಏನ್ಲೇ IPS? PSI ಆಗಬೇಕು, ವೈ IPS? So the PSI was considered as the most important job at that time. IPS nobody had heard of. People had heard of collector. ಇವರು ಬೀದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿತ್ತು, ಬಣ್ಣ ಹೋತೋ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬನೋ, ನೈತೋ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟು ಮೇಕ್ ಮನಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ nobody really knew about civil services. ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಧಾರವಾಡ ಅಂದ್ರೆ I am the only student. So we did not have any center. I had to come to Bangalore, Vidhana Soudha, to write my examination. Irli. IPS first time I passed first time. So you must be wondering, na BSc fail ade, MA first rank, first attempt IPS I passed, first attempt. And those days only 3 attempts. ಈಗೆಲ್ಲ ನೀವು 6 attempts ತಗೋತೀರಾ. ನಮ್ಗೆ 8 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 3 subjects, all are compulsory subjects. I mean our optional subjects.
More subject, general English, general knowledge, essay. Only 3 are compulsory for all. No preliminary, no main. You pass all the subjects, come for the interview, total written and interview marks together, selected, not selected. None time only total 3 lakh students appeared. 3 lakh. Out of 3 lakh students, 600 students got selected. ಆಗಲೂ ಸೇಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಈಗ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ. Now the competition is 3 times more. 9 lakh people are appearing for 2024 CSE. 9 lakh people. And how many people make it to pass the preliminary? 16,000 ಅಷ್ಟೇ. 9 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 16,000 ಅಂದರೆ 1.5 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. 100 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ 1.5 ಅಂದರೆ 200 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಜನ. ಹೌ ಟಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಟಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ರಿಂದ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಯಾರು ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಔಟ್ ಆಫ್ 9 lakh students who appear in the CSE, hardly 1 or 2 will pass in first. Hardly. ಲಕ್, ಬಹಳ ಲಕ್. ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬುಕ್ ಕೊಡಿ, ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ. ಅದೇ ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ, ಇಫ್ ಯು ಬೈ ದಿಸ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬೈ ದಿ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಥರ CSE ಪಾಸ್, ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ 21 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನದು ಲಕ್. ಓನ್ಲಿ 1 fellow. In general, nobody will pass. So you must, if you are all here to hear me, one thing I must warn you, is a long journey. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಜರ್ನಿ. ಇದು ನಾಟ್ ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಟೇಕ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, 6 days, 7 days, 8 days, 9 days. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟ್ರೈನು. ಪ್ಲೇನ್ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಳಿದು ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಲೋ ಜರ್ನಿ. ಸ್ಲೋ ಜರ್ನಿಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 1 day ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕೆ 3 days ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಬೋತ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಕೇಳೋರು. ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು CSE, ಯಾವಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಳತ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ ಆಗ ಥರ್ಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್. somebody will tell, you come to law excellence and somebody, your classmate will say, hey, you took anthropology, it's not scoring here, you take sociology. So midway you change. 2 attempts anthropology ಕೊಡ್ತೀರಾ, third attempt sociology. Sociology somehow you will not get. 4th attempt you change to law. 5th attempt you change to mathematics. ಕಡೆಗೆ ಯಾವುದೂ ಆಗಲ್ಲ. So first and foremost, by reading my book, what I am trying to impress upon you is, first have a goal and determination ಇರಬೇಕು. ಅವನು ಹೌದಾ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾನು IAS ಬಗ್ಗೆ, ನೋ. If you have a goal to complete the examination, become a civil servant, come here. Otherwise say goodbye now itself and go away. I told you it is a long journey, and long journey requires patience. If you are not having patience, if you are not having perseverance, if you have come to the interview, come to the institute just for the sake of taking the exam because it is a prestige symbol. ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಜಯನಗರ ಬಂದು ನಾನು IAS ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಸಲ IAS ಮಾಡ್ತೀನಿ. As though merely joining the institute as though they have already passed and become collectors. No. It's very tough, very tough. A tough exam pass ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ first determination. ಯಾರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂತೆಂಥವ್ರು. ನಾನು when I was UPSC board member,
I have seen very ordinary people passing. Bright IIT, IIM graduates failing. Small town people from villages in Bihar, Rajasthan, Tamil Nadu, Kerala, they all have passed. Kannada medium like me, non-Kannada medium. Kannada medium have passed. Those who have studied in convents have not passed. So you don't know who will pass, who will not pass. Those who pass are those who have got determination. The man in a Kerala village has got a determination to become IAS officer. ಯಾವನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ ನೋಡೋಣ ಒಂದು 2 years ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲೀವ್ ಸಬ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಬ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಡೋಂಟ್ come for this competitive examination, waste your time. It's precious. You are all aged between that group, 21 ರಿಂದ 30 group. That is the most precious decade of your career, of your life. The most cream. That is the cream. ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇದ್ದವರೆ ಬೇಡ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಡಿಟರ್ಮಿನ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಯು ವಿಲ್ ಫೇಲ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಫೇಲ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಮೈ ಬುಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್. To clear the civil services, you require to study smartly, not hard. Study smart. I did not study all the 100% portion syllabus na cover madilla. I covered only 60%. 60% ಅಷ್ಟೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ನಾ ಪಾಸ್ ಆದೆ. ಹೌ? That was because I worked smart. Number 2, smart work and hard work. I have spent 10 hours every day on CAC studies only. 10 hours. Not an easy joke. If you don't have determination, you can't sit tight for 10 hours and study. So if you are able 24 ಗಂಟೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬಾಯ್ who has written, I followed 8-8-8 principle. 8 hours sleep, 8 hours study, 8 hours for other duties. So ಅವನು 8 hour ಓದದೆ ಪಾಸ್ ಆದ. He got a good rank. I studied for 10 hours, passed. But less than 8 hours, I have not seen people clearing the exam having studied for less than 8 hours. If you are not able to give 8 hours, leave it. Don't think that I am demotivating you. This is a motivational speech. This is not demotivational speech. And after you do this, ಇದು ರೇಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನಮ್ಮ ವೆನ್ ವಿ ವರ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್, ದೇರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಯಾಕ್ ರೇಸ್. ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಇದು ಹಾಕೊಂಡು, ಒಂದು ಚೀಲ ಹಾಕೊಂಡು, ಖಾಲಿ ಚೀಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಆ ಥರ ರೇಸ್. ದಿಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೇಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅದನ್ನ ಬೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್, ನಾನು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, one fellow who is an auto rickshaw driver's son, he cleared civil services in the very first attempt. ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಓದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಥರ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೂಮ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನೇ ಓದಿ ಪಾಸ್ ಆದ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಇನ್ ಮರಾಠವಾಡ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ರಿಮೋಟ್ ವಿಲೇಜ್. There is another student who, his name is Ansar Sheikh. Ansar Sheikh, ಪಾಪ ಅವನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು, ಅವನ ಮಗುಗೆ ಪೋಲಿಯೋನೋ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು.
ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಅವನು. He wrote the examination, he passed. ಈಗ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್. ಐ ಗಿವನ್ ಹಿಸ್ ಫೋಟೋ ಆಲ್ಸೋ. ಅವನದು ಓದಿ 20 ಜನದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಂಥ ಹುಡುಗರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ನಾನು ಫೇಲ್ ಆದವನೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೇನು ಮಾ ಕಷ್ಟ? So many times I have failed. How have I not passed? So it is not, failure is not to be taken as the end of your career, end of your life. No. Failure should be taken as a Bhagavantana Prasada. I am gifted by God. God made me fail. Because of failure I succeeded. If I had not failed, I would not have enjoyed the sweetness of becoming an IPS officer. I am enjoying the sweetness because I failed. So fail ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ, 4th attempt ಫೇಲ್ ಆದ್ರು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. 5th attempt ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಇನ್ನೂ 2 ದಿವಸ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿನ್ನ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಮನೆಯವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಓದ್ತೀಯಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಮನೆಯವ್ರ ಪ್ರೆಷರು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವನಾಗ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್, ನೀವು ಇದು ನೋಡಿದ್ರಾ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ನೋಡಿದ್ರಾ? ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ದು UP ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವನು ಓದಿ ಸೇಮ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು 3ನೇ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಪಾಪ, ಅವನು ಹಾಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಮಾಡೋಣ ಬಿಡೋಣ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ 4ನೇ ಅವನು UP ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿ ಅವನು ಲೇಬರ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯ್ತು. ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ inspired me a lot because there are 4 people who are same. Together they have studied in the examination. Together they have studied in the coaching class. One fellow gets 3 years ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು 3 ಜನ ಬರೋಲ್ಲ. ಒಬ್ಬಂದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಗದೇ ಹೋಯ್ತು. Attempts are over. He has to become only a lecturer. Living example ಇದ್ದಾರೆ. That is only one example. ಅವಾಗ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಬುಕ್ ನಾ ಬರೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಟುಮಾರೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಮಗೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಕನ್ಸ್ದು ಡೇವಿಡ್ ಕಾಪರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವೆಲ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ನಾವೆಲ್ ಇನ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ನನ್ಗೆ ಇವಾಗಲೂ ಓದ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಿಕಾಬರ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಮಿಕಾಬರ್ ಸಾಲಗಾರ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮಿಕಾಬರ್ ಗೋಸ್ ಟು ಜೈಲ್. ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ he does not lose hope. Tomorrow something will happen good. ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದು ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಕೆಟ್ಟದಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪಾಪ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲ. ವಾಟ್ಸ್ ಇದು SK or something they call him? Shwet SK, they call him SK. That Shwet Ketu is such a brilliant fellow. Actually I thought Shwet Ketu will definitely become an officer. ಇವನು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅವನು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಹೌ ನೈಸ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಡ್ is that some people whom we think are duds. ನಾವು ಡಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡಕ್ ಪೆದ್ರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ನಾನು BSc ಫೇಲ್ ಆದವನು ಆದ್ನಲ್ಲ, ಸೈಕಲ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟರ್ನ್ ಅಪ್ ಟುಮಾರೋ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಟುಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಲಾ, ಟುಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಮೇಲ್ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ IAS. ಅವನೊಬ್ಬ ಯಾವನು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಮೂವಿ, ಅವನ್ ತನ್ನ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ IAS ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಟಿಲ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್.
ಹಿ ರೈಟ್ಸ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ IAS ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ರೂಮ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿರೋ ಇಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಕೆಲವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಸಿಂಬಲ್, ಆ ಸಾರನಾಥ್ ಲಯನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕೋತಾರೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಈ ಬುಕ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಡಬಾರದು. ಆ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ನಂಗೆ ಅರ್ಧ ದೂರ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾ ಇಲ್ಲೇ ತುಮಕೂರಲ್ಲೇ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಕಲಬುರ್ಗಿಲೇ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾಂಬೆಲೇ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಗುಜರಾತಲ್ಲೇ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಎಲ್ಲೂ ಇಳಿಬಾರ್ದು. ಡೆಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಡೆಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. 9 lakh ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಲಾಂಗ್ ಇದು. 9 lakh ಅಲ್ಲಿ 15,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೇನ್, 3,000 ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. At least if you come for 3,000, among the 3,000, 1,500 will get somehow some job or the other. If they do not get IAS, IPS, IFS, central services, revenue service, etc., they will get some job. Then CLTS, so ಏನೇನೋ ಇದೆ, 100 ಜಾಬ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿದೆ. Land and cantonment service, so many service, you will get something. They will offer. R&AW is offering now. If you don't clear the civil services, the bright candidates are taken to research analysis wing also. Intelligence Bureau is taking directly. So many people are taking directly from that list. UPSC list ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೋರ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರಲ್ಲ, ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. So in effect, I will conclude now because I will want to take some questions from you people. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರ್ಸಿವಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋವಾಗ ಭಾಳ ನೆನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸರ್, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾನು ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನಲ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ಯಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೆ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರಮ್ಮ ಅಂದೆ. ಸರ್, ಅದು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿನಗೆ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತಂದೆ. ಅವಳೇನು ಮಾಡಿದಾಳೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಓದಿದ್ದಾಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, ನಾನು ಬೇಡ, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂದ ಮುಂದುವರಿತೀನಿ, ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ. ಹರ್ ಫಾದರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಹರ್ ಟು ಬಿ ಎ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಫಾದರ್ ಜೊತೆ ಬಂದ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಅಮ್ಮ ಅಂದೆ. ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದೆ. ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದೆ. ಅದು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್. ನಾನು ಐ ಟುಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, 81% ತಗೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಅವ್ರು ಯಾರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್, ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್. ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದೋಸ್ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್: ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ, ಜಾಗ್ರಫಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇನ್ಯಾವುದು? ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ. ಅದು ಭಾಳ ನನ್ನ ಟೈಮಿಂದ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ರಟ್ ಹೊಡಿತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳೋದು, ಮೈ ಫೈನಲ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟಾಕ್ ಈಸ್, ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಕ್ಸೀಡ್. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ. ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಸಕ್ಸೀಡ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ somebody should give you that hope. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ನಿಮಗಿಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು 3 times, 2.5 times older. But still I am so active. Why? Because I think tomorrow something will good happen. Ivattu agutte, naale hogutte. Always think of good. Don't think negative thoughts. Second, you will ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದಲ್ಲ,
ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಡೋಂಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್. ಒಂದೊಂದು ಆಳು ಒಂದೊಂದು ಇದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದು ತಗೋ. ಇವಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವಳ ಸಜೆಷನ್ ತಗೋ, ಅವನು ಹೇಳಿದ ಅವನ ಸಜೆಷನ್ ತಗೋ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಜೆಷನ್ ತಗೋ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ ಅವ್ರ ಸಜೆಷನ್ ತಗೋ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯು. You are know the best what is good for you. Nobody else has to teach you. If you are not comfortable with anthropology, take history or your own subject. ಅವಳೊಬ್ಬಳು ಡಾಕ್ಟರು, MBBS ಡಾಕ್ಟರ್, ಲಾ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು. MBBS ಸಲ್ಮಾ ಸಂಬಡಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ MBBS ಡಾಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರು MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಜನ ನೋಡಿದೆ. 3 ಜನ ಸೆಟ್. ಒಬ್ಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ IPS ಬಂದ್ಲು ನನ್ನ ಜೊತೆ. ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ IPS ಮಿರಿಯಂ ಥಾಮಸ್, ಸಿಮಿ ಎಲ್ಲ ಅವಳೆಲ್ಲ ಅವರ ಗಂಡ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂಡು. ಸಿಮಿ ಮಿರಿಯಂ ರೀಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಶಿ ಇಸ್ 2013 or 2014 ಬ್ಯಾಚ್. Who was ASP hospital and went to Delhi. Her husband is in Delhi ಅಲ್ಲ, ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್. ದಿವ್ಯಾ ಸಾರಾ ಥಾಮಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅವಳು MBBS ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಇದಿದೆ, ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈಲಿ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ. ನನ್ನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ. ನನ್ನ ಫೋಟೋನು ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬನ್ನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಯು ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ 6 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟುಡೇ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ 6 ಪೀಪಲ್. ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗೋ ದಿವಸನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್. ಇವಳು ಹೋದ್ಲಲ್ಲ, ಯರಗಟ್ಟಿ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಹೆಸರು ಶ್ರುತಿ ಯರಗಟ್ಟಿ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ್ ನೋಸ್, ಹಿ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಬ್ರಾಟ್ ಹರ್ ಟು ಮೀ. ಅವಳು 4 ಸಲ ಫೇಲ್ ಆದ, 4 times. ಎಷ್ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಸಲಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ನೆ ಬೇಜಾರಾಗಲಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀನಿ. ಶಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಸೋ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಶ್ರುತಿ ಯರಗಟ್ಟಿ. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್. ಶಿ ಇಸ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವೇರಿಂಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಸೋ ಪ್ರೌಡ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ, ಶಿ ಇಸ್ ಎ ಬೆಳಗಾಂ ಗರ್ಲ್, ಯಾವುದೋ ಸಣ್ಣ ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಬಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಮೋರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್ ದನ್ ಶ್ರುತಿ ಯರಗಟ್ಟಿ. ಅಂಡ್ ಶಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು IPS ಅಂಡ್ ಶಿ ಗಾಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಕಾರ್ಡ್, ಅದು ಬೇರೆ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಹರ್. ನಿಮಗೂ ಪಾಸಿಬಲ್. ಶ್ರುತಿ ಯರಗಟ್ಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದೆ, 9:30 ಅವಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು UPSC ಆಫೀಸ್ಗೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ, ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪೇಪರ್ ಓದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು. ನಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪೇಪರ್ ಇಂಥದ್ದಿದೆ ಹೇಳಿ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ 1-2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು, ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಶಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್. ಸಕ್ಸಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಚೀವ್, ಬಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಯೂಡ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಲೀವ್ ಹಾಫ್ ವೇ. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯುವರ್ಸ್ ಟ್ರೂಲಿ. ರೀಡ್ ಮೈ ಬುಕ್. ನನ್ನ ಬುಕ್ ಬರೀ 120 ರೂಪಾಯಿ ಬುಕ್ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 100 rupeesಗೆ. ನೀವು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಚಾ ಕುಡಿದ್ರೆ 100 rupees ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗೋ ತನಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 17ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಬರೀ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ, ಆ ಪುಸ್ತಕ ತೊಗೊಂಡು ಓದಿ ಅಂತ. ನಂದು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಒಂದು 10 ಜನ ಆಫೀಸರ್ ಆದರೆ ನನ್ನ ಖುಷಿ. ನಾನು ಹೋದ ವರ್ಷ 24 ಜನಕ್ಕೆ 24 people ಐ ಮೆಂಟರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸಾರಿ, 34 ಜನಕ್ಕೆ 24 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 24 ಜನ. 2023, 24 people whom I have mentored have been selected, which includes 1 IAS also. ಮೈಸೂರವಳು.
if her name is Rashmi or somebody. IPS 9 people are there ಈ ವರ್ಷ. 9 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೇ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಇದಾರಲ್ಲ. He has been with me. He knows how many people have. And Dhanush is there. Dheeraj is there. Such a nice. He is one of the best candidates I could see. All these people are there. ನೀವು ಹೋಪ್ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಹೋಪ್ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ. So what will happen tomorrow? Good will happen. All of you? So you please tell with me. Tomorrow something good will happen. Thank you. Jai Hind. How to differentiate constructive criticism and destructive criticism in these UPSC preparations? Okay. How to handle that negative? Okay. Now I have written in that book how to handle criticism. A book ಕೊಡು ಒಂಚೂರು. I will ask you to read this chapter. Don't let others' words and opinions hurt you. Don't let other words and normally constructive criticism are from people who are your well-wishers. You are your friends. All your enemies give bad criticism. They don't want you to go up. That is why if you want to ask opinion from people. I do not know you. Ask people from me, I will give you honest opinion. Ask people who are your classmates, your friends, your father, your uncle, your teacher. Teachers are the best people. They give. Then never bother about. I have written in that kuch to log kahenge. People will always talk bad about you. Purandaradasa has said, ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಿವಿಲಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಒಂದು ಕಿವಿಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. Constructive criticism, one biggest differential factor of constructive criticism and destructive is, in constructive criticism, the man who criticizes will tell you how to improve. He will give you suggestion. See, my dear friend, you are doing like this, do like this ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. That is constructive. Destructive criticism is, he will not give you any opinion. Your shirt is bad, you are looking like this. I said, if you say your shirt is bad, he should say you have not ironed your shirt properly, you have not buttoned up. That is constructive. Okay? You read my book. Thank you, sir. ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ BSc ಬುಕ್ಸ್ ನಾವೇ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸರ್? ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ BSc ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ವಾ? BSc ಅದೇ ಈ ಬುಕ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಇದು ಮಾಡೋ ಆ ಕತೆ, ನನ್ನ ಕತೆ ಓದು. ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೊರಿಸಿದ್ರು. ನೀವು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಇದಾಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗಳು IAS ಆಗಬೇಕು, IPS ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಡೋಂಟ್ ಕಮ್. I got first rank because I liked the subject. I failed because I did not like science. ಅಷ್ಟೇ simple. And I was forced to study science. I failed in science. Simple question, answer. ಸರ್ ಮನೇಲಿ ಹಾ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಆಗಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್. That is why I told you, that first person I said, don't bother about what others say. Now you have defied your parents. Your parents said, don't go for civil service. You have defied and come and studied. Now you have to show to your parents. Alva, if you have to show to your parents that you are capable of something, take that as a challenge. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕದು ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಮ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು, ನೀನು ನಾಲಾಯಕು ಬರೇ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತುಂಬಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು. ಈ ಬುಕ್ ಓದ್ರಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಟ್ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್, ಅವನು he is only age 9.
he could understand this book. 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋದು. He can understand and he read. He asked me, Tata, you failed, huh? You failed 3 times, he asked me. He thought that his grandfather a big man. So he said, he told everybody, Amma, my Tata has failed 3 times. Then Amma said, no, not only he failed 3 times, he also passed IPS. That he has not understood. ಈ ಕಡೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಹಾ ಸರ್, ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ, ಅದು UPSC ಒಂದು 3 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು UPSC ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ನಾವು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದೆ 2 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಹೋದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇದು ನೋಡಿದ್ರ, 12th ಫೇಲ್ ನೋಡಿದಿರಾ? ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹೋಲ್ ನೈಟ್ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ. ಸಾರಿ, ಹೋಲ್ ನೈಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ದ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅವ ಎಂಥ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ? ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋದ್ನ ಇಲ್ವಾ? ದಟ್ ಫೆಲೋ DIG, ಮೊನ್ನೆ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಬಂತು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮೆಡಲ್ ಮೊನ್ನೆ ಬಂತು ಅವನಿಗೆ. ಮನೋಜ್ ಶರ್ಮಾ, ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಟೀಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದಿರುತ್ತೆ. 1 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೋತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೌಕರಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಇದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಟಫ್. ಓನ್ಲಿ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ. ನೋಡಿಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಥರ ವ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ವ್ಯೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನೀವು ಟೋಟಲ್ 350-400 ಜನ ಏನು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರಷ್ಟು ಜನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ನಂಬರ್ 1. ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ನೋ ದ ಟ್ರೆಂಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. UPSC ಅವರೊಂದು 100 ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇವತ್ತು ಟುಡೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ UPSC ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿಲ್ ನೋ. ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ, ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಗಾದರೂ ನೀವು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಆವಾಗ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ನಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಾನ್. ನಾವು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದು. ಐ ನೆವರ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಎನಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರಲೂ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ರಾವ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ವಾಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ವಾಜಿರಾಮು ಇಲ್ಲ, ರವೀನು ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಇಯರ್ಗೆ ಬಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ವರ್ಷ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದ ಹಂಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್, ಅಗೇನ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ವ್ಯೂ ಇಸ್, ಆನ್ಲೈನ್ಗಿಂತ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇದು ವೆರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್. ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಅದೇ ಒಬ್ಬರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್, ಈಗ ಹೇಳಿದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಕೆಲವ್ರು ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹೌ ಟು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಮನೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬರೀ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಾ ಹೋದಂಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ who have not gone to coaching center at all. So your chance ಜಾಸ್ತಿ. And secondly, your answer is
ಆನ್ಲೈನ್ಗಿಂತ ಆಫ್ಲೈನ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯುವರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಚೀಪ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್ 1.5 lakhs ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್. 1.5 ಲಕ್ಷ ಬರೀ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ಫುಲ್ 15,000ದಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಫುಲ್ 15,000 ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಬೇಕು. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಪಾಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಎನಿಬಡಿ ಹಿಯರ್? ಹಾಂ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು? ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ, ಯಾರಿಗೇ ಇರಬೇಕಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಲಿ, ಒಬ್ಬ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಇರಬೇಕಾದ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಗುಣ ಆನೆಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಾವು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆನೆಸ್ಟಿ ಇದೆಯಾ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಆನೆಸ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಸರಿ, ಇನ್ನೇನು ಗುಣ ಬೇಡ. ಆ ಒಂದು ಗುಣ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೊಳೋದು. ಆನೆಸ್ಟಿ ಇಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಗುಣ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗುಣ. ಆನೆಸ್ಟಿ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಮೂರೇ. ಈ ಮೂರು ಗುಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಎನಿವೇರ್. ಬಟ್ ಈ ಮೂರು ಗುಣ ಇರಬೇಕು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಗುಣಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಗುಣ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದು ನೀವೀಗ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರೆಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಕಾಪಿ ಆರ್ ಡೂ ಎನಿ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಔಟ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಬಾರ್ಡ್. ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಬೆಂಡ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೌ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಲೇಟರ್. ನಾ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ? 1 ಪೈಸೆನೂ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೆಂಗಿದ್ದೀನಿ? 36 ವರ್ಷ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಹೌ ಡಿಡ್ ಐ ಸರ್ವೈವ್ without bending? I have not bent. You tell me how. I am your example. ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವೇನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡ್ಕೋತೀರಾ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಯುವರ್ ಕುರ್ಚಿ? ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ತಗೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ. ಹರ್ಷಗುಪ್ತ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತು? ಇವ್ರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇದಾಗಿದ್ದ. ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ IAS ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೇಸ್. ನೋ ಬೆಂಡಿಂಗ್. ಹಂಗಾರೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಬರಲೇಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೆಂಡ್, join any private company where they do all wrong things. Even in private company, Mr. Narayan Murthy was able to succeed and make Infosys one of the top brands because of honesty and integrity. Please keep in mind, Narayan Murthy was honest person. Abdul Kalam honest person. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೆಂಗೆ ಸಮಾಜ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ದು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೇ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡೋದು. ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋರು ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾವನ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನೇ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಇದು ಕೋತಿ ಮೊಸರನ್ನ ತಿಂದು ಮೇಕೆ ಬಾಯಿ ಮುತ್ತ ಅಂತ ಕಥೆ ಇದೆ, ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಇಸ್ ಕೋತಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೇಕೆ. ನಿಮ್ ಕೈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ ಬಾಯಿಗೆ ಮೊಸರನ್ನ ಮೆತ್ತಾನೆ, ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ನೀವೇ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಜೈಲಿಗೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ದೇರ್ ಆರ್ 1000 people who are honest and still surviving. 18 ಇದು ತಗೊಂಡ ಇವನು ಚಂಡೀಗಢಲ್ಲಿ ಅವನು IAS ಆಫೀಸರ್. 18 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, 18. Still whole India is talking about him. Why? Because he did not bend. ನಿಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಮ್ಮ BSc ನಲ್ಲಿ ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಂದೆ ಹಿಡಿದು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು ತೋರ್ಸ. ಕಾಪಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ BSc ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು.
ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ನಾನು ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇಡೀ ಇದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮಾಲೀಕ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಆನೆಸ್ಟಿ, ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇದಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದ್ದವ್ರು ಬೇಡ. ಅದಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲದೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಲ ಬೆಂಡ್ ಆದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಓ ಇವನು ಚಂಬು ತಗೊಳ್ಳೋನು, ಈಸ್ ಪೈಸಾ ಖಾನೆವಾಲ, ಆಯ್ತು ನಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಅವಾಗ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರೇ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಒಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತೋಯ್ತು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್. If you are willing to spoil your name, spoil. Who am I to say don't spoil? Isn't it? Good evening, everybody. Good evening, sir. First of all, I would like to share few things which I got to know from sir's book. I had the opportunity to read this before the book was being launched. Thank you, Vijay sir, for this opportunity. And sir has mentioned lot of values in the book, which is useful for everybody, not just during the preparation, but also during their period of service as well. Few things which I like the most is sir has faced many things in life. For instance, while he was a child, he used to sip tea in 4 a.m. sitting along with his grandmother, which helped him to get up early during his civil services preparation. And this keen observation which he made during the preparation, we also should imbibe the same qualities to have a disciplined life. And he used to walk around 3 kilometers every day to school to and fro, and this helped him in order to maintain fitness and also have that quality throughout his service. And also, sir, the book which he has written is in very simple manner, as sir already mentioned. I tried to link it with our mains preparation also. This book has lot of insights for our mains preparation. How our answers should be very concise and to the point. How the ordered flow of thought should be there. It gives a lot of values. So I request everybody to read this many times and not just once. And whenever you feel demotivated, this book always will be with you and will motivate you again and again. And also, when I saw this must read book for every aspirant, I thought it should have been as must read book for all, because it has few lessons for our parents as well, as not to pressurize students and children in order to go as per their path as well. So I would like to thank sir and also sir for being here and launching the book. We are very grateful to you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir.